इत्थे आप इन्ने काम कर रहे, इन्ने चल के आ गए, जंगल बियाबान च बैठ गए, फिर गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठिए। इतना महान गुरु है, मर्ग हो जाए, जन्म हो जाए, आनंद कारज होण, खुशी होवे, गमी होवे, सिख इहदे पास आके अरदास करदा। दुख होवे, सुख होवे, महम होवे, आओ इहदे विचों कुछ सीखिए। असीं भारती किसान यूनियन सरदार लखोवाल अजमेर सिंह लखोवाल के तहत नूं धन्नवादी हाँ, जिहड़े बहुत ही वड्डा एक काफला एक जथा लैके आए ने। सतगुर किरपा कर, रहमत कर, सानू आपसी प्यार इतफाक इतना बख्शण कि जिहड़ा ये मोर्चा जिद्दां असीं जीरे वाली फैक्ट्री का जित्तिया, जिद्दां असीं किसान संघर्ष जित्तिया दिल्ली विच, ये भी मोर्चा जल्दी तो जल्दी जित्तिए। आओ जुड़िए फिर उस गल नाल। मैनूं हुणे हुणे जानकारी मिली है कि प्रशासन ने जो मोहाली दे चौंक, मोहाली दे एंट्रेंस सन, मोहाली नूं आउण वाले रास्ते ब्लॉक कर दिते ने। मैं निमरता सहित बेनती करनी चाहना सारे प्रबंधकां, सारी संगत वालों, प्रशासन नूं, पुलिस नूं वो किरपा करके सारे रास्ते खोल देण संगतां लई, नहीं तो साडे सबर दा प्याला जे उछलिया ते रास्ते तुहाडे नहीं, रास्ते दूरे भी खुल जाने। इस करके निमरता सहित बेनती है, असी बहुत ही शांतमई ढंग दे नाल जो साडा संविधानक हक है उस हक अनुसार बोलन दी, प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है, स्पीच करने का अधिकार है, उस अधिकार अनुसार ही इत्थे असी बैठे हुए हैं। साडी बिजली कट्टण दी, पानी कट्टण दी जां रास्ता रोकण दी प्रशासन इहिया ना करे, चंगे रहणगे। फिर ना आखण असी कोई कानून की उलंघना नहीं करनी चाहते, पर जदों साडे सबर दा प्याला टुट गया तो इन्हां फिर सानू रास्ते खोलने भी आउंदे आ, सानू रास्ते रोकने भी आउंदे आ। फिर ये जिहड़ी संगत है जदों आ मोहाली तुरी तो इन्हां नूं भज्जण नूं राह मिलना। इस करके बेनती वार वार करते हैं कि चुप तुसी साडे किसी भी रास्ते विच रोड़ा ना बनियो। असी तुहानूं विश्वास दिवाउने आ कि असी कोई भी जिहड़ा कोई गैर कानूनी ढंग नहीं अपनावांगे, असी विचारां दे नाल ही तुहानूं दलील दे नाल ही समझावांगे। दो गड्डियां ने जी, एक जिन गड्डी है PB 740009 PB 740009, एक हैगी PB 650974। ये किरपा करके बहुत गलत जगह ते लगियां हुई ने, इन्हां नूं इत्थों परे किया जाए। साडे पास श्री अकाल तख्त साहब ते अमृत संचार की सेवा करते रहे पंज प्यारे भाई सतनाम सिंह जी खंडा, भाई सतनाम सिंह जी झज्जियां, भाई तरलोक सिंह जी, भाई सुखविंदर सिंह जी, भाई करम सिंह जी, ये साडे विच विशेष तौर पर आए ने। इन्हां ने उस समय इतिहासिक एक बड़ा तगड़ा फैसला लिया, जिहड़ी संगत नूं पता वो भी सुन लवे, जिहनूं नहीं पता वो दोबारा सुन लैण। जदों एक परिवार ने धक्के नाल थापे हुए जथेदार तो, श्री अकाल तख्त साहब तो, श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा भंग करदिआं गलत हुक्मनामा जारी कराया ते इन्हां ने पेशी, इन्हां को अधिकार सी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी मर्यादा का, उस मर्यादा अनुसार
इन्होंने ओदी पेशी कराई, वो पेशी दे मन्निया नहीं आउण नूं इन्होंने उस नूं सस्पेंड कर दिता। उन्होंने अपना 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ अख्तियार वरत के उन्होंने कढ़ दिता ते उस समय की SGPC के प्रधान ने इन्हों सस्पेंड कर दिता। उदों तो ही ये सेवावां निभा रहे ने। थोड़े दिन 2 दिन 3 दिन पहला ये ग्वालियर जाके अमृत की जो अमृत का बाटा तैयार करके उत्थे संगतां नूं छका के आए ने। इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद तहे दिलों। मैं इन्हां विचों एक वीर नूं पहला आखांगा, सरदार भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी झंजियां। इन्हां तो पहला साडे पास वीर दर्शन सिंह जी USA तो बैठे ने, पर झंजियां जी भी तैयार रहन बाज। आपां सारिਆਂ ने हाजरी भरनी है। भाई दर्शन सिंह होनी USA तो विशेष तौर पर आए ने, मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। होर भी सारे वीर आ रहे ने, जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां जिन्हां ने भी फैसला किया, ਜਿਹੜੀਆਂ आ रही ने, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बेनती है कि ये संघर्ष साझा आपां लड़ना है, लड़ के आपां जितना। दूसरी कार सेवा वाले संत बाबा गुरमीत सिंह जी, बाबा नरिंदर सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी, वो इत्थे बहुत वड्डियां लंगर दियां सेवावां करा रहे ने। ਜਿਹੜੇ भी लंगर की सेवा कर रहे ने हथी, ਜਿਹੜੇ तन दे नाल, ਜਿਹੜੇ मन दे नाल, धन दे नाल रस्ता लिया रहे ने, उन्हां दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद। मेरा सीह झुकदा समुची साध संगत दे चरनां विच। ਜਿਹੜੇ भी साडियां वीर भैणां बच्चे बजुर्ग इत्थे आए ने एडी दूरों चल के ये शगारू जित लई, क्योंकि ये जो मोर्चा है कौमी इंसाफ मोर्चा, किसी विशेष व्यक्ति का इत्थे कोई कब्जा नहीं, कोई गल नहीं। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की अगवाई विच ते सरबत खालसा वल्लों थापे हुए जथेदार श्री अकाल तख्त साहब दे भाई जगतार सिंह जी हवारा दे दिशा निर्देशों अनुसार ते वख-वख जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी तालमेल कमेटी के अधिकार अनुसार ही चल रहा है। तुहाडे सारियां दे जिहड़े सुझाव ने वो सिर मत्थे ने, वो तुसी सानू अपने बच्चे समझिए, परिवार के मैंबर समझ के सुझाव जरूर दे के जाना। भाई दर्शन सिंह होना तो बाद मैं झंजियां नूं वीर जी नूं बेनती करांगा, सतनाम सिंह झंजियां जो हुणे हुणे अमर संचार की सेवा करके आए ने, वो 2-4 मिनट की विचार करनगे। ते दूसरी बेनती है हथ जोड़ के, थानू 100% यकीन दिवाने आ, कोई रंजस नहीं, कोई विच घाट वाट नहीं। जो इत्थे माया आउंदी है असी हर हीला कोशिश करांगे एक भी पैसे की कुवरतो ना होवे, सारे पैसे की पारदर्शिता होवे। ते जेड़े जेड़े पैसे वीर गुरमुख प्यारे दिंदे ने, कोशिश करांगे लंगर की सेवा जो बाबे कर रहे इको लगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही रस्ता वास्ता आउण ते सारी ये पारदर्शी होवे। हुण भी बेनती है भाई साहब भाई दर्शन सिंह जी USA। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, मनुखता दे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी छत्र छाया हेठ बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ 7 जनवरी तो शुरू होया सी, भावें उस दिनां दे विच बहुत ज़्यादा ठंड सी, पर फिर भी संगतां लगातार जिहड़ियां हाज़रियां भर रहीआं ने ते ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ही ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां तो
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਜਰ-ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ DIG, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਜਟ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ GNE ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਢਵਾ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹੀ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜਾ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ KPS ਗਿੱਲ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਤੇ 25,001 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ CM ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2000 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ BJP ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 1158 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਿਲਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਨਾਓ ਕਨਈਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਓ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਖੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਖੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। जुगो जुग अटल बाणी की बोहत कलयुग के जहाज सर्व सांझी वालता के प्रतीक चवर छतर तखत के मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र निघी गोद दे विच जुड़ बैठे प्यारे गुरु रूप खालसा जी। एक बारी सारी संगत गज वज के फतेह बुलाओ जी। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बहुता समा नहीं लेना क्योंकि अज बहुत सारे बुलारे इत्थे इस स्टेज के उत्ते जो कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वास्ते मोर्चा लगा है इस दे विच शमूलीयत करने वास्ते पहुंचे हैं। मैं सिर्फ ये दसन वास्ते क्योंकि साड़ी जिहड़ी जथेबंदी है भाई नत्था जी भाई अब्दुल्ला जी ढाडी सभा रजिस्टर्ड साढ़े जिहड़े कौमी प्रधान ने केंद्री प्रधान मलकीत सिंह जी पपराली वो बाहर गए हुए ने ते उन्हां वल्लों दास नूं हुक्म होया। मैं माघी वाले दिन 14 तरीक नूं इत्थे अपने जथे समेत हाज़री भर के गया तकरीबन 1 घंटा। तो मैं बहुता समा नहीं लेना, मैं ये दस्सण वास्ते सिर्फ आया है कि साड़ी पूरी जथेबंदी भावें साड़ी जथेबंदी इंग्लैंड दे विच अमरीका दे विच इटली दे विच जिथे जिथे भी साड़ी जथेबंदी है सारी जथेबंदी कौमी प्रधान मलकीत सिंह जी दे हुक्म दे नाल मैं बेनती करना आया हाँ कि ढाडी सभा भाई नत्था जी भाई अब्दुल्ला जी इस संघर्ष दे विच जिथे भी लोड़ पवेगी ढाडी जथियां की सिर्फ गल नहीं, जदों भी ढाडी जथे की किसी की भी लोड़ पवेगी पूरे पंजाब दे विचों ढाडी जथे ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मोहाली जिले तो मैनू प्रधान लगाया होया है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जदों भी किसी जथे की लोड़ पैंदी है मैं जथे बुलाउण दा यतन करांगा। और जथेबंदी जदों मलकीत सिंह जी पपराली थोड़े दिनों के विच वापस आने वाले हैं और पूरी जथेबंदी आप जी के मोर्चे दे विच शमूलीयत है जी। मैं एक शेयर कह के क्योंकि जदों तक ढाडी सिंह ना कोई कविता बाहर या शेर ना बोलन उदों तक साडे विच जोश नहीं भरिया जाता। 6वें पातशाह हरगोबिंद पातशाह जी ने यह पिरत पाई है ढाडी जथियां नूं माण बख्शिया है। ढाडी दरबार क्यों सजाए जाते सन? दोपहर तो बाद ढाडी दरबार सजदा सी अकाल तख्त दे सामने ते क्यों सजदा सी? मुर्दियां दे विच जान पाउण वास्ते ढाडी वारां गाईआं जांदियां सन। पंथक शख्सियतां बैठियां ने। तुसी बहुत विद्वान हो, मैं बहुत पढ़िया लिखिया नहीं। साडा मूँह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा ते साडा रंग वखरा।
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰ ਸੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ 4969 ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਓ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਖੇਚਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੂਕੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठी समूह संगत, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के लिए समुचे पंजाब दे विचों मेन जिहड़ा डेलीगेट आए हैं, सो सानू पता है कि जिथे साडा चेहरा जिहड़ा वो पंजाबी दे होण दे नाल, दाढ़ी केस होण दे नाल, साडी बोली होण दे नाल, साडे नाल आज़ादी तो लैके हमेशा धक्के हुंदे रहे ने। भावें ओह बोली दी गल सी, भावें दरियावां दे पाणियां दी गल सी, भावें धर्म युद्ध मोर्चे दी गल सी, क्योंकि हमेशा ही जमीर दे हिसाब नाल तुहाडी जमीर जिउंदी है। तो इस करके जिस तरह मैथों पहला बुलारे बोल गए कि शांतमई तरीके दे नाल दिल्ली मोर्चे नूं जित फतेह कराई है, उहदे तुहाडा भी एक बहुत बड़ा योगदान है सारियां संस्थावां दा। ते इसे तरह साडे ये वीर जिहड़े 40-40 सालां तो जेलों दे विच बैठे है, तां सानू शर्म आउणी चाहिदी है कि असी हजे भी टुकड़े टुकड़े होए बैठे हैं। जिथे मोर्चा साडियां जमीनां दी जमीर सी, अज साडी यह धर्म की जमीर है, तो सानू इस दे उत्ते बहुत बड़ा पहरा देने की लोड़ है। और असी पहला तो भी जिथे किसानी दे नाल नाल लड़ाई लड़ते आए हैं, तो जिथे किते धर्म के विरुद्ध कोई इंसाफ नहीं मिलता, उत्थे साडी जिहड़ी लड़ाई है वो हमेशा लखोवाल साहब ने अगे होकर लड़ी है। क्योंकि जे करजे की गल करिए तो करजे का मोर्चा भी असीं श्री हरमंदर साहब तो अरदास करके लाया। इस तरह धर्म युद्ध मोर्चे विच भी साडी एक बहुत बड़ी मेहनत रही है। सुखे जिंदे की बरसी भी जदों तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कोई मनाउण नूं तैयार नहीं सी, तां सरदार अजमेर सिंह लखोवाल ने अगे होके इन्हां शहीदां दी जिहड़ी बरसी सी वो मनाई है। और हुण भी असीं विश्वास दिवाउने आ कि जथेबंदी वालों जिड्डा भी साडा योगदान होगा वो असीं पावांगे। और सानू पता है कि जिहड़े लोग गनाहदार ने, कोर्ट ने गनाह करता, उन्होंने परौल ते भेजा जा रहा है। पर साडे जिहड़े बंदी सिंह ने जिन्हां दी सजावां भी पूरीआं हो चुकीआं ने, उन्हां वास्ते पंजाब होवे जां केंद्र सरकार ये अनेकां बहाने लाई जा रही है। पर ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਡੀ कोई अदालत नहीं, ਤੁਹਾਡੀ अदालत है। इस करके असीं जरूर इस शुकराने वजों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ मोर्चा ਆਪਾਂ ला गया ये जित के ही उठांगे। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਰੋਲ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਨੇ ਕਰਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੇਨ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-2 ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ NSA ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰ ਲਾਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਏ ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਬਲ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲੀ ਆ? ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾऊं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, 1100 ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗੀ। 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 16 ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅੰਦਰ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰੋ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 2-3 ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 40-50 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਾਲਾ ਜੋ ਇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਪੱਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, 3-4 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 10,000 ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੱਕਾ ਬੈਠਣਾ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ SGPC ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, 4 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢਣ। SGBC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਲਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮੋਹਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ 96 ਚ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਇਓ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਮਾਤ ਲਈ। ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ 5-6 ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੰਤੂ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁੰਡ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸੀ ਜਾਈਏ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, 15 ਤੋਂ 17, 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਉਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਆਹ ਸਾਲ ਐ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਕਿ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਿਖਾਲ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਦਰਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 5 ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੱਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ 100 ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, 100 ਦੂਏ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਰਾਹੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਆਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵਿਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ RTI ਥੱਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 10-20 ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸੇ 5 ਰੂਪੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਟ ਜਵੇ ਤਾਂ 99 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਆ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਤੋੜ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, 2 ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥਾਲੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਏਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਏ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੀਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੀ ਕੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਖਾਤਰ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਸਲੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਕਿਆ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਫੜਦੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੌਮ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੌਮ ਨੇ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਸੀ? ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫੰਡ ਵੀ ਖਾਧੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗੋਦ ਪਾਉਣ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਉਹ ਕੌਮ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਆ
ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਚਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਓਏ ਸਭੇ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਇਦੂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਿੰਦਰਖ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ। ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹੋਂ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ 15-16 ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੀਆਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੀਏ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੌਰ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਦੋਸ਼ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਂਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਗਰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੈ? 7-8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਕੋਠੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਵੀ ਆਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ SGPC ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 3-4 ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਦੁਖੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬੋਮ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ, 20,000 ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁੜਵਾਇਆ ਕਿਹਨ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੰਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ 2-3। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਜ ਤੇਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਰੋਕ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੇ ਖੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੱਲੀ ਦੁਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੋਈ,
ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਖਰਾਜਪੁਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ, ਲੱਖਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਡਾ ਚੌਕੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਕਰੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬਿੰਦ ਰਖਵਾਲੇ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਵਿਛੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਓ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हुकूमते एक दिन लेखे देने पैणगे सिखां दी लहर ने हुकूमते एक दिन लेखे देने पैणगे करनी गिण गिण बदले पऊगा देना वैरनी जिन्ना चित करे तू कमाल है उन्ना कहनी गिण गिण बदले पऊगा देना वैरनी जिन्ना चित करे तू कमाल है उन्ना कहनी गिण गिण बदले पऊगा देना वैरनी नहा के समाधि मारी चौंकड़े लहा के समाधि मारी चौंकड़े हुण ना तवी दे उत्ते बैणगे दिए वैर ने हुकूमते एक दिन लखे देने पैणगे बने अंगियार जो भी तप डुले रात दा खैर सदा हुंदा है खुदाई अते अत दा बने अंगियार जो भी तप डुले रात दा खैर सदा हुंदा है खुदाई दा ते अत दा बने अंगियार जो भी तप डुले रात दा खबर जुलम दिए पट्ठिए जबर जुलम दिए पट्ठिए बालन शरीरां दे ना देणगे सिखां दिए वैर ने हुकूमते एक दिन लखे देने पैणगे अज तक खौफ ना खुदा दा कोई करिया पापा दा जो बेड़ा तेरा डुबदा है दरिया अज तक खौफ ना खुदा दा कोई करिया पापा दा जो बेड़ा तेरा डुबदा है दरिया अज तक खौफ ना खुदा दा कोई करिया पापा दा जो बेड़ा तेरा डुबदा है दरिया अज तक खौफ ना खुदा दा कोई करिया नू फटकारा सदा पैणियां सदा पैणियां लगे दाग मत्थियों ना लैणगे सिखां दिए वैर ने हुकूमते एक दिन लखे देने पैणगे
ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੂ ਤੇਗ ਫੜਨੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜੜਨੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੂ ਤੇਗ ਫੜਨੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜੜਨੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੂ ਤੇਗ ਫੜਨੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਜੜਨੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੂ ਤੇਗ ਫੜਨੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਰੁੱਖੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜੜਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਲਾ ਜੱਗ ਤੇ ਸਪਾਲ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਰਨਾ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣ।
कबीर मरता मरता जगबुआ मर भी ना जाने, कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। कौमी इंसाफ मोर्चे दे अंदर अपने योद्धिਆਂ ਨੂੰ आज़ाद कराउण वास्ते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ दिवाउण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। आओ एक बार शहीदां नूं याद करके, शहीदां नूं इस करके याद करना है क्योंकि शहीदां नूं याद उन्होंने भी किया है जिन्हां नूं असीं आज़ाद कराउण वास्ते बैठे हैं। शहीद कौम दे अंदर नवां जज्बा, कौम दे अंदर नवे जज्बात ते कौम दे अंदर ताकत भरदे ने। उन्हां नूं याद करो ते सीस साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं झुका करके जथे दी करो फतेह प्रवान, गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो पहला पंथ दे कौम दे महान बुलारियां ने तुहानू इस स्टेज बारे, तुहानू इस कौमी इंसाफ मोर्चे बारे भी ये मोर्चा क्यों लगा, इस मोर्चे का मुख मकसद की है, उस बारे दस दिता। मैं सारी अपने तो पहला लगे हुए बुलारियां का धन्यवाद करदा। उत्थे ही जिन्हां दी बदौलत अज सिख कौम जागी है, मैं उन्हां सारे ही जिन्हां ने अगे होके इस मोर्चे नूं लगवाया, मोर्चे की सेवा संभाल कर रहे ने, उन्हां सारे सज्जणों नूं दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा। मैं तो पहला इसी स्टेज ते एक छोटा जिहा पंगा पै गया, छोटा नहीं असल च बहुत बड़ा है। ते बीबी प्रीतम कौर जी ने उस नूं सुलझाउण दा यतन कीता है। उन्होंने अपनियां गल्लां दसियां। बीबी प्रीतम कौर एक शहीद की पत्नी ते एक शहीद की माँ है, बहुत बड़ा रुतबा है। उन्हां दी गल कौम मोड़ नहीं सकती। मैं भी बीबी प्रीतम कौर दियां सारियां गल्लां नाल सहमत हाँ, पर जेड़े इत्थे रौला पवा के गए ने, मैं उन्होंने एक गल पुछनी चाहुंदा तुहाडे जरिए, अपने जरिए, मीडिया के जरिए, कि वो एक गल दसन, जदों पंथक इकट्ठ सरबत खालसा सिखा ने बुलाया ते कौम का जथेदार भाई जगतार सिंह हवारे नूं थापिया, जिस पार्टी ने हरजिंदर सिंह धामी नूं प्रधान बनाया है ना, उसी पार्टी का अज का मुख सेवादार मीडिया के सामने ललकार के बोलिया सी कि कौम का जथेदार एक खुंखार आतंकवादी नूं ला दिता, कातल कौम नूं की से देणगे। अज पहला वो ये साफ करके आउण कि जगतार सिंह हवारा आतंकवादी है, कातल है जां नहीं, फिर इस स्टेज ते बोलण दी हिम्मत करन। ਉਹ इस स्टेज ते बोल के गए ते अपनी हमदर्दी प्रगट करके गए। वो अपने प्रधान तो पुछ के आउण कि उन्हां दा प्रधान जगतार सिंह हवारे नूं की मनदा है। जे वो जगतार सिंह हवारे नूं कौम दा जथेदार मनदा है, फिर वो लाए हुए जथेदार नूं मुअत्तल करके उत्थे कौम दा जथेदार भाई जगतार सिंह हवारे नूं क्यों नहीं थापदा। इन्हां दियां गल्लां क्लीयर नहीं। ये चोर ने ते चोर हमेशा रौला पवा के ते चोरी करके जाता है। आए सी चोरी करन पर फड़े गए ते बाहर जाके रौला पै गया ते हुण जिहो जे आए अपने आप भुगतण, साडा उस दे विच कोई कसूर नहीं।
ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਖੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਮਾਤਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਖਲ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੂੰਦਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਖਰਿੰਡ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖਰਿੰਡ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। RTI ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ RTI ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਗਈ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰੀ किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। ये साडे अपनी है। आ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। और जिस कौम ने अपने सिर ते तशद हटाया होवे, जिस कौम ने कुर्बानियां दित्तियां होण, जेड़ी मेरी कौम शहीदा दी, ओ मेरी कौम शहीदा दी जिंदगी आमदी कदे बनना इतिहास ना इस गल्लों, केड़े राजियां ने किन्ने पूर जम्मे, पुछना केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे, केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे। इतिहास ने इस गलों केड़े राजा ने किन्ने पूत जम्मे, आने वालियां नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे, कौम दे अंदर किन्ने शहीद पैदा हुए। साडी आने वाली पीढ़ी ने सातों ये सवाल पूछने ने ते तुहाडों भी ये सवाल पूछने ने। उतरे को आइए, उन्हां दी लानतां खट्टण नालों चंगा है, आओ इन्हां उतरे को आइए, उन्हां दी लानतां खट्टण नालों चंगा है, आओ इन्हां मोर्चों दे अंदर शामिल होके कौमी इंसाफ मोर्चे दे अंदर शामिल होके उन्हां योद्धियां दे लई हक बुलंद करिए। मैं एक गल होर दस दियां, राजीव गांधी दे कातल छड़ दिते गए, रिहा कर दिते गए, पर साडे सिखां नाल वितकरा कीता गया, उन्हां नूं रिहा ना कीता गया। सिखां नाल वितकरा क्यों?
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਓ, ਤਸ਼ੱਦਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਬੰਦ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ? ਆਓ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਦਗਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਇਹੋ ਮੰਗਣੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਏ ਗੈਰ ਨੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨੀ, ਹੋ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਏ ਗੈਰ ਨੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਏ, ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਏ, ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਵੈਰ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ। ਹੋ
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡੋਲਣੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲਣੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡੋਲਣੀ ਕਰ ਦੇ ਗਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਡੋਬਦੀ ਕਰ ਦੇ ਗਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਡੋਬਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਗੇ ਤੈਰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਹੋ ਸਜਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜੇਲ ਨੇ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੇਲ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਉਹ ਜੇਲ ਨੇ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੇਲ ਨੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਮੁੜ ਨਾ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਹੋ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਿਰਥਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੇ ਪੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ ਓਏ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਟੀਕਾ ਹੋ ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਜਾਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਓ ਹਾਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੁਕਾਰਦੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਹੱਥ ਪਾਪੀਓ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਹੱਥ ਪਾਪੀਓ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਪੈਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ ਵੈਰ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਖੈਰ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਬਡਾਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਣੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮੁੜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਪਰਤਾਉਣ। ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਜੀਤਪੁਰੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰੀਆ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਤਸੰਬਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ मोहाली तो। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। तुहाडा संगतां दा दास ढाडी ज्ञानी मनिंदर सिंह खालसा पंजोले वाले ਇਹੋ कुछ कहंदा होया खेमा मंगदा। आओ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस मोर्चे का हिस्सा बन के कौम की आवाज़ नूं उन्हां गूंगे ते बोले हाकमां तक पहुँचाउण दा यतन करिए। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਖਰਾਜਪੁਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਖਰਾਜਪੁਰ ਜੋ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਸਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ।
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔੜ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁੱਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਵੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਆਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਡਾ ਚੌਕੀਮਾਨ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਰਕਰੀਮਾ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ